صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الكرام وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بڑے خوش نصیب ہے ہمارا کہ ہمیں یہ مہینہ میسر آیا. رجب ملا اور یہ شعبان کا مہینہ. نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے دنیا چھوڑ چکے ہوں گے, دنیا سے چلے گئے ہوں گے, لیکن اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا. اور اس رب سے امید ہے کہ ہم سب کو شب برات بھی عطا فرمائے گا. یہ مہینہ بڑا عظیم ہے, بڑی بلندیوں کا حامل ہے. یہ وہی مہینہ ہے کہ جب کفار مکہ میں سے کسی ایک نے سرکار سے کہا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا اگر آپ یہ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں. میرے مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا تھا چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ وہی مہینہ, اسی مہینے میں شب قمر کا واقعہ پیش آیا اور بڑی فضیلتیں ہیں اس مہینے کی, بڑی عظمتیں ہیں, بڑی رفعتیں ہیں. اور اس مہینے میں جو سب سے خاص رات ہے وہ 15ویں شب جسے شب برات کہا جاتا ہے. شب کے معنی رات ہوتے ہیں, برات کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے چھٹکارا پا لینا, بری ہو جانا. برات پا لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز سے چھٹکارا پا لینا. شب برات کو جو برات کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اس دن اللہ سے معافی طلب کرے, اللہ سے توبہ کرے, اللہ رب العزت اسے جہنم سے برات دے دیتا ہے, جہنم سے چھٹکارا دے دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس رات کا نام شب برات ہے. اور پھر اس مہینے کو سرکار نے اپنا مہینہ فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے, اور رمضان کو اللہ کا مہینہ فرمایا. بلکہ یوں کہہ لیں کہ رجب, شعبان, رمضان یہ تینوں مہینے لگے ہوئے ہیں. اور رجب ہی سے آپ تیاریاں کرنا شروع کر دیں تو بہتر ہے, ورنہ شعبان میں تو مکمل تیار ہو جائے. اس لیے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس سے پہلے, کسی کام کو کرنے کے لیے اس سے پہلے پریکٹس ضروری ہوتی ہے. تو رمضان شریف یہ نیکیوں کا بھرپور مہینہ ہے, اس میں ہمیں نیکیاں ہی نیکیاں حاصل کرنی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کے مہینے میں پریکٹس کر لی جائے. شعبان کے مہینے میں ان چیزوں کی عادت ڈال لی جائے. شعبان کے مہینے میں عادتیں ڈال لے 5 وقت نماز پڑھنے کی, شعبان کے مہینے میں عادت ڈال لے روزے رکھنے کی, تاکہ رمضان کی مکمل نیکیاں حاصل ہو سکیں. اور پھر شب برات سے بھی افضل جو رات ہے وہ رمضان میں ہوتی ہے. شب برات سے بھی افضل جو رات ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان میں. اس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, جو 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے وہ لیلۃ القدر ہے, وہ شب قدر ہے. اور شب قدر رمضان میں پائی جاتی ہے. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ہم کو شب معراج عطا فرمائی, پھر اس کے بعد میں شب برات عطا فرمائی, تاکہ شب معراج میں بھی تم مکمل تیار ہو جاؤ, شب برات میں بھی مکمل تیار ہو جاؤ, تاکہ
फजीलतों की हामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब 15वीं शब शाबान की आती है, निस्फे शबे शाबान जब आती है, मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आसमान पर तजल्ली फरमाता है। तजल्ली जैसे उसकी शान के लायक है, तजल्ली फरमाता है पहले आसमान पर आकर, और दुनिया में फरिश्तों का नुज़ूल होता है। यही रात है कि जिसमें रब्बे मलकुल मौत को लिस्ट दी जाती है कि इस साल इतने लोगों की रूहें निकाल दो। यही वो रात है कि जिसमें फरिश्तों को काम सौंपा जाता है कि पूरे साल में कितने लोगों को पैदा होना है, कितने लोगों की शक्लें बनानी है। यही वो रात है जिसमें तमाम लोगों को जितना रिस्क साल भर में मिलना है वो मुकम्मल तहरीर करके दिया जाता है फरिश्तों को। यही वो रात है। और फिर इसी रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, और फिर तजल्ली फरमाने के बाद खुदा की तरफ से एक ऐलान होता है। खुदा की तरफ से एक ऐलान होता है, कौन है जो बख्शिश चाहता है आज हमसे बख्शिश ले लो। कौन है जो मग़फ़िरत चाहता है आज हमसे मग़फ़िरत ले लो। कौन है जो रिज़्क़ की तलाश में है आओ हमसे रिज़्क़ ले लो। कौन है जो मुसीबतों में फंसा हुआ है आओ आज हम उसे मुसीबतों से निजात दे देंगे, बशर्ते के मांगो तो। हमने देखा है कि नौजवान रात को पूरी रात जगते हैं, शब तो पूरी बेदारी ही में गुजरती है, मगर इबादत में गुजरती है इसकी कोई गारंटी नहीं। बहुत से नौजवानों को तो हाल ये है बाइकें ले लेंगे, यहाँ तो नहीं जानता लेकिन शहरों का हाल ये है बाइकें ले लेंगे, फिर इतनी तेज स्पीड में उसको चलाते हैं, अल्लाह रहम फरमाए, बाइक जैसी की 110 स्पीड, बाइक जैसी सवारी की 110 स्पीड। तो फिर अल्लाह न करे कभी ऐसा हो, होता यह है कि बाद वक्त वो बाइक चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, फिर हाल ये होता है वो नौजवान जो 110 में भगा रहा था उसके पुर्जे बिखरे हुए, कहीं से हाथ उठाया जा रहा है, कहीं से पैर उठाया जा रहा है। रात बनाई गई थी इबादत के लिए, अगर अल्लाह रहम फरमाए इबादत करने के बजाय लोग गलती करते हैं हमारे नौजवान, ये सच्ची बात है। और ऐसी ऐसी गुफ्तगूएं बातें होती है, मतलब बस जहन में ये रहता है किसी भी तरीके से ये रात जाग कर कट जाए। हर रात तो बिस्तर पे सो रहा होता है, मगर इस रात वो बाहर गली में चहलकदमी करके जाग रहा है। ये रात चहलकदमी के लिए नहीं बनाई गई। अगर तुम रात भर ऐसे ही बहस गुफ्तगू करते हुए, गालियां बकते हुए, पान गुटखा खाते हुए, चौराहों पर घूमते हुए अगर तू रात गुजारता है तो उससे बेहतर था तेरा सो जाना, उससे बेहतर था तेरा सो जाना। ये जागना कोई फायदे के लायक नहीं, जागना तो वो अफजल है, तू वहां मस्जिद में बैठ कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ नामे अल्लाह ही लेता रहे, तेरी रात जागना तुझे कामयाबी देगी। मगर हाल ही होता है हम दूसरी गुफ्तगू करते हुए पूरी पूरी रात गुजार देते हैं। और एक चीज और अल्लाह रहम फरमाए, हम ना अपने बच्चों को देते हैं पड़ाका फोड़ने के लिए, इसका मुकाबला करते हैं गैरों के त्योहार से। बहुत से लोग तो यही समझते हैं कि जैसे उनमें दिवाली है वैसे हमारे यहाँ शब बारात। काफिर लोग यही समझते हैं कि जैसे हम दिवाली मनाते हैं ये लोग शब बारात में पड़ाके छुड़ाते हैं। कसम खुदा की इस रात का पड़ाकों से
ताल्लुक नहीं है, पड़ाकों से इसका कोई लेना देना नहीं, मगर हमने ऐसा रिवाज डाल दिया, अल्लाह रहम फरमाए, पटाखे जब हम फोड़ते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो फरिश्ते नाज़िल होते हैं इस रात को, पटाखों की बदबू से दूर भागते, क्योंकि फरिश्तों को बदबुओं से तकलीफ होती है, वो पटाखा बदबू छोड़ता है, इसलिए फरिश्ते दूर भागते हैं। अब जरा बताओ, जो फरिश्ते तुम्हारे घरों में तुम्हारे लिए रिस्क लेके आए हैं, अभी गेट पर पहुंचे हैं, बच्चे ने पहले फोड़ दिया, बताओ कैसे वो असर दाखिल। अल्लाह रहम फरमाए, बाकायदा बच्चों को पैसे देते हैं, क्या ले ले, वो बच्चा तो ना समझ है, गुनहगार आप ही होंगे, खताकार आप ही होंगे, कहेंगे बच्चा जिद कर रहा था, अरे बच्चे की जिद गुनाह के जरिए से पूरी की जाए। नहीं, खुदा के लिए एक तो गुनाह प्लस उसकी तरबियत भी तुम्हें करनी है। अगर तुमने आज इस पटाखे से रोक लिया तो कल वो अपने बच्चों को भी रोकेगा, मगर तुम खुद नहीं रोकते, तो खुदा के लिए ऐसा ना करें। और जरा सोचें, कितना आप किसी के पास जाए, भाई अगर आपको परेशानी हो तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, किसी से कहें कि भाई अगर कोई मुसीबत हो तो मैं तुम्हारी मुसीबत को दूर करने को तैयार हूँ, और आप उसके सामने पटाखा छोड़ा दीजिए, जरा तसव्वुर करें कैसा गुजरेगा उस पर। आपसे कोई आके कहे कि भाई अगर परेशान हो तो मैं आपकी मदद कर दूं, किसी मुसीबत में फंसे हो तो मैं आपको मुसीबत से निकाल दूं, आप उसके सामने पटाखा छुड़ा दीजिए, बताइए उस पर क्या गुजरेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी रात फरमाता है, कहाँ हो रिज़्क़ के तलाश करने वाले, आओ मैं तुम्हें रिज़्क़ देता हूँ, कहाँ हो मग़फ़िरत के चाहने वाले, आओ मैं तुम्हें मग़फ़िरत देता हूँ, कहाँ हो बख्शिश के तलबगार, आओ मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। और बच्चे पटाखा छुड़ा रहे हैं। और अल्लाह रहम फरमाए, बच्चे तो बच्चे, कुछ नौजवान भी लगे रहते हैं, इसमें बड़ा फख्र महसूस करते हैं। खुदा के लिए इस रात को ऐसे न गवाएं, ऐसे न गवाएं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रात में बनी कल्ब के बकरियों के बालों के मिस्ल लोगों की बख्शिश फरमाता। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं की बकरियां ना बड़ी लंबी चौड़ी होती है, जैसे पहाड़ी बकरियां, बड़ा जिस्म भी उनका रवाना होता है, बड़ी लंबी भी होती है। इसी तरीके से बनी कल्ब की जो बकरियां होती हैं, बनी कल्ब के कबीला है, मुस्तफा ने फरमाया उस कबीले की बकरियों के बालों के नीचे, और वो कबीले की बकरियां बड़ी भी होती थी, और वो कबीला बकरियों को ज्यादा पालता भी था, उस कबीले के पास बकरियां भी बहुत ज्यादा होती थी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि उन बकरियों के बालों के मिस्र, बकरियों के मिस्र नहीं फरमाया, बकरियों के बालों के मिस्र, एक ही बकरी पर अरबों के हिसाब से बाल होते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी बख्शिश इस रात में फरमाता है। फिर अल्लाह ने फरमाया ऐसी रात में भी हम रह जाए, इतनी बख्शिशें होनी है उस रात में भी हम रह जाए, तो हमसे ज्यादा बेकार तो कोई है नहीं। ऐसी रात में भी हमारी अगर बख्शिश रह जाए, खुदा इन रातों को गवाया न करे, बर्बाद न किया करे। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इतने लोगों की बख्शिश होती है, मगर उसमें भी कुछ लोग हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी इस रात में भी बख्शिश नहीं होती। काफिर बख्शिश नहीं होती, मुशरिक बख्शिश नहीं होती। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं और वो कि जिसके दिल में कीना हो, हसद हो, बुग़्ज़ हो, सच्ची बताना कभी ना इतनी तकलीफ होती है कि आज हमारी दुनिया में ना
ہمارے معاشرے میں چند لوگ بھی ایسے نہ ملیں گے کہ جن کے دلوں میں کینہ نہ ہو، چند لوگ بھی نہیں ملیں گے۔ جس کو اٹھا کر دیکھو کسی نہ کسی کا بغض وہ دل میں بھرے بیٹھا ہی ہے، حسد بھرے ہی بیٹھا ہے، کوئی بھائی کا بھرے بیٹھا ہے، کوئی ماموں کا بھرے بیٹھا ہے، کوئی خالو کا بھرے بیٹھا ہے، کسی کا حال یہ پڑوسی کا بھرے بیٹھا ہے، کسی کا سامنے والے نے زیادہ بڑا مکان بنا لیا وہ اس کا دل میں بغض لیے بیٹھا۔ ان بغضوں کو ختم کریں، بغضوں کی بے وجہ بغض پالتے ہیں، جس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی اس کی وجہ سے ہم بغض پال لیتے ہیں۔ کسی کا مطلب اچھا مکان دیکھ لیا بس اس سے جلنے لگے۔ کبھی اس لفظ پہ غور کیا ہے کہ حسد کا معنی اردو میں جو جلن بولا جاتا ہے کیوں بولا جاتا ہے؟ کبھی اس لفظ پہ غور کیا ہے؟ حسد کا معنی جو اردو میں جلن بولا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کسی کا حسد دل میں پالو گے تو وہ تو نہیں، اسے تو کچھ نہیں ہوگا، تم خود اس میں جلتے رہو گے۔ جلن جو استعمال کیا جاتا ہے لفظ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے تو کچھ نہیں ہوگا، تم خود اس سے جلتے رہو گے۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی رات میں حسد کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ حال یہ ہوتا ہے زبردستی حسد، اللہ رحم فرمائے، حال یہ ہوتا ہے جن بچوں نے ایک ماہ کا دودھ پیا ہے، تھوڑی سی عمریں کیا پڑی ہوئی آپس میں حسد ڈالے بیٹھے۔ ان حسدوں کو اس رات میں ختم کر لیں، جتنے حسد جس کا بھی دل میں حسد پالے ہوئے ختم کر لیں، قسم خدا کی بڑا سکون بھی میسر آئے گا اور اس رات میں بخشش بھی ہو جائے۔ درود پاک سبحان اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ والکرام وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک وہ شخص جس کی بخشش نہیں ہونی جو قاتل ہے، کسی نے بے وجہ قتل کر دیا کسی کو، بخشش نہیں ہوگی اس رات میں بھی جب تک لوگوں سے معافی نہ مانگ لیں، اور پھر ان لوگوں سے معافی مانگنے کے بعد بھی میدان محشر میں اس شخص سے معافی مانگنی پڑے گی جس کا قتل کیا تھا، اس سے بھی مانگنی پڑے گی۔ قتل کرنے والے کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔